안녕하세요, 속보입니다. 오늘은 JP모건의 다이먼 회장이 아주 무시무시 진짜 무서운 이야기를 좀 했는데 어떤 내용을 이야기했는지를 같이 들어보면서 한번 이야기를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 직접 한번 들어보시자고요. You think bond vigilantes are back? Yeah. These are very large numbers. You had the crack in the bond market in COVID a little bit. The government did the right stuff, then they massively overdid both spending and QE. We borrowed and spent $10 trillion from 2020 to today. Okay, and you heard the numbers before. We also bought $4 trillion of your securities on top of the $4 trillion we bought in the first go round. But the QE of us was $8 trillion. The QE of the rest of the world was another $8 trillion or something like that. You're talking about huge sums of money. We don't really know the full effect of that. 자, 여기서 제가 좀 더 부연 설명을 드리면, 아까 이제 다이먼 회장이 이야기할 때 좀 헛 웃음을 짓는 모습 보셨죠? 10조 달러나 된다고, 10조 달러나 된다고 이야기하면서 헛웃음을 짓는 그런 모습을 보셨을 겁니다. 그리고 코로나 이후로, 그리고 2008년 금융위기 이후로 연준이 이제 돈을 풀었다라는 것에 대해서 정말 그 자조 섞인 목소리로 이야기했는데요. 아주 정확한 숫자는 아니지만 대충 봤을 때 2008년 금융위기 이후로 4조 달러, 그리고 코로나 이후로 4조 달러, 그러니까 도합 8조 달러를 그냥 생돈을 뿌린 건데, 이거를 미국만 한 게 아니라 미국이 하니까 나도 해도 되는 거 아니야? 이러면서 이제 모든 나라가 하다 보니까 미국을 제외한 다른 나라에서도 그 정도 썼다라는 겁니다. 그 돈이 너무너무 크다라는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면은 이렇게 많이 풀린 돈이 어디서 어떻게 돌아가지고 어떤 식으로 영향 줄지 아무도 모른다라는 이야기인 거죠. 8 trillion or something like that. You're talking about huge sums of money. We don't really know the full effect of that. And the bond dealers, which Gary mentioned, inventories are much smaller than they used to be, partially because of rules and regulations. And you are going to see a crack in the bond market. Okay? It is going to happen. And I tell this to my regulators, some of who are in this room, I'm telling you it's going to happen, and you're going to panic. I'm not going to panic. We'll be fine. We'll probably make more money, and then some of my friends will tell me that we like crises because it's good for J.P. Morgan Chase. Not really. I tell people when Credit Suisse went bankrupt at the First Republic, it was terrible for the banking industry. 자, 이분이 이야기하신 워딩, 그리고 그 뉘앙스를 아마 느껴보시라고 제가 이제 원문을 이제 들려드린 건데, 이런 식으로 얘기했습니다. 자, 이 방에 있는 규제하는 사람들 있지, 아마 이제 포럼에서 규제 당국자들이 있는 것 같습니다. 채권 시장에서 반드시 균열이 일어나는 것을 여러분을 보게 될 거예요. 균열이라는 표현은요, 그냥 커렉션, 조정이라는 것보다, 그리고 크라이시스, 잠깐 일어나는 것이 아니라 정말 거대한 균열이 일어나고 있다라는 이야기를 했고, 그 균열이 일어나는 거를 보게 됐을 때, 이 방에 있는 니네들, 저기, 누구, 너, 김 과장, 이 차장, 너 엄청 당황할걸? 패닉에 빠질걸? 나는 괜찮아 라고 이야기를 했다는 거죠. 진짜 강한 워딩이라고 보시면 될 것 같습니다. 채권 시장이 큰 위기에 빠질 수도 있다라는 강력한 경고의 메시지를 날린 거죠. But to give you a number, like just JP Morgan alone buys and sells $3 trillion a day. And we move $10 trillion a day of money. And we're probably a tenth. So the money moving around the world is $100 trillion a day. The money moving around in the investments, this is stocks, bonds, corporate governments, derivatives, credit, you name it, FX, sovereign debt around the world, $30 trillion. The people who set those long-term rates are those people, including you in the room. 자, 그러면서 이제 놀라운 숫자를 하나 이야기해 줍니다. 그러니까 JP모건이 하루에만 해도 사고 팔고 그리고 돈을 움직여주는 이 규모가 10조 달러 정도 된다고 얘기했고요. 그게 이제 생으로 풀린 돈이 10조라고 했는데 진짜 엄청난 돈인 거죠. JP모건의 점유율이 10분의 1 정도 되니까 전 세계에서는 하루 동안만 해도 100조 달러나 되는 돈이 움직인다라는 겁니다. 진짜 대단하지 않나요? 근데 이 숫자가 지금 얼마나 대단한 숫자냐면은 작년 말 기준으로 전 세계 주식시장의 시가총액이 대략 한 110조에서 120조 사이를 왔다 갔다 합니다. 그러니까 전 세계의 시가총액에 해당하는 그 규모가 하루에 움직인다라는 거죠. GDP 규모는 100조 달러 정도 돼요. 전 세계 GDP가 또 하루에 움직인다라고 볼 수도 있습니다. 근데 최근에 이제 주가가 좀 오른 코스피 같은 경우는 2조 달러 정도 되거든요. 그러니까 이제 하루에 움직이는 돈이 이 정도라니까 얼마나 대단한 돈이 움직이고 있는지를 알 수 있는데, 문제는 뭐냐면 이 돈이 움직이는 것들이 그 개인 투자자들이나 이런 사람들이 막 이렇게 우왕좌왕 이렇게 움직이니까 소위 말하는 JP모건처럼 시장을 조성하는, 흔히들 이제 마켓 메이커라고 하거든요. 이 마켓 메이커
메이커의 영향력이 점점 줄어들면서 시장이 균열이 일어날 수도 있다. 이런 이야기를 한 거라고 보시면 되겠습니다. 그러면서 연준에 대한 이야기를 했는데요. It's not the Federal Reserve. They can try to manipulate the long-term rate. They can do the, what's it called? You know, they do the twist or whatever. It doesn't work for that long. So if you look at economic history, bad things happen when those tectonic plates shift. It's very hard to see in real time. It is shifting, and this is one of them. I just don't know if it's going to be a crisis in 6 months or 6 years. And I'm hoping that we change both the trajectory of the debt and the ability of market makers to make markets. 여러분 들어보시니까 어떠신가요? 다이먼 회장이 이야기한 걸 들어보면 좀 무서운 마음이 드는 게 사실입니다. 진짜 100조 달러나 되는 돈이 움직이는 이 험난한 세상에서 우리는 과연 살아남을 수 있는 것일까요? 이 생각이 좀 든다는 거죠. 자, 어제는 5월의 마지막 날이었습니다. 그래서 성과를 이제 점검하다 보니까 헤지펀드, 특히 이제 매크로 헤지펀드들의 성과가 2004년 이후로 가장 안 좋았다라는 소식도 전해지더라고요. 그러니까 진짜 돈 벌기 참 어려워요. 그런데 이제 우리가 좀 생각해 봐야 되는 부분들은 이런 것 같아요. 변동성이 커지는 구간, 즉 다시 말하면 작년 7월이나 올해 4월 같은 때가 오면 내가 한번 그냥 주식을 한번 다 팔았다가 다시 또 저점에서 싹 사가지고 해보면 얼마나 좋을까 이런 생각을 하게 되는 것이 인간이라면 누구나 그런 생각을 할 수 있죠. 근데 이게 참 쉽지 않다라는 것을 이야기하고 있는데요. 자, 이 그림은 1994년부터 2024년까지 그러니까 대략 한 30년 동안 투자를 했을 때 얻을 수 있는 성과를 보여줍니다. 100불을 투자했을 때 22.4불이니까 22배 정도 이익이 늘어난 거네요. 그러니까 엄청난 성과를 보여준다라고 볼 수 있는 거죠. 그런데 이런 질문을 한번 해보는 겁니다. 이 구간에서 한 30년 동안 있었던 날들 중에서 수익률이 제일 높을 때 있잖아요. 수익률이 제일 높을 때 중에서 열흘 동안만 투자를 못한다라고 가정해보면 예상되는 자산의 규모는 절반으로 떨어집니다. 그러니까 10일 놓치는 순간 54%가 날아간다는 얘기죠. 그리고 30일을 놓치게 되면 83%니까 거의 다 날아가네요. 잠깐만, 그러면 이런 생각을 할 수 있죠. 그러면 30년 동안 제일 성과가 좋은 날, 그날은 내가 그냥 빠져있으면 되는 거 아니야? 라는 생각을 할 수 있죠. 그런데 최고의 날이 언제였는지를 따져보니까 놀랍게도 50%는 약세장에서 발생했다라는 겁니다. 이 그림에서 보시는 것처럼 1995년부터 2024년까지 가장 좋은 성과를 냈던 날들을 따져보니까 50%가 약세장 구간에서 진행됐다라는 거죠. 사실 어떻게 보면은 우리가 좋은 성과를 내기 위해서 어떻게 해야 될지 생각해보면 이렇게 막 100조 달러씩 하루에 움직이는데 어떻게 돈을 버냐는 거죠. 지나고 보면은 작년 7월에도 그렇고 올해 4월에도 그렇고 힘들고 무서웠지만 다 팔아버리고 도망가 버렸다면 아무것도 남지 않았을 겁니다. 어떻게든 리스크 관리하는 것도, 그리고 저희 이제 효친클럽에서 뭐 밤에도 그렇고 낮에도 그렇고 필요할 때마다 이렇게 무서우면 저도 무서워서 같이 이야기를 하거든요. 이야기를 하면서 함께 고민하는 것도 그냥 무서우니까 버티려고 하는 겁니다. 어쨌든 5월 한 달 동안도 수고하셨고요. 안타깝지만 앞으로도 절대 쉽진 않을 겁니다. 근데 힘들다고만 생각하지 마시고 세상에서 제일 재밌는 게임을 한다고 생각하면서 함께 생존 투자하시면 좋을 것 같습니다. 우리 효친클럽에서 함께 하고 싶으신 분들은 밑에 있는 댓글을 꼭 참고해 주시고요. 저는 여기서 인사할게요. 안녕.